Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed about what is accounting and process of accounting. Okay, in this class, we are going to be discussing about the next concept, that is economic events. You all know that what exactly the economic events, identification, measurement, and communicating the financial results in the BIDS course classes. But in this class, in the regular class of this first PU accountancy, first chapter, Introduction to Accounting, we are going to be know what exactly the economic events and what do you mean by identification and what do you mean by measurement and what do you mean by communicating the information. We are going to be make the communication of the information to the users. You all know that different users, that is internal users and external users. Who are the internal users and who are the external users? Okay. So let us be discuss about the first concept in that, economic events. Okay. Economic events, it is an events which is going to be occur in the every business organization in its day-to-day operations. Okay. In the economic event is going to be two types, that is external events and internal events. Economic events is going to be further classified into two categories, that is external event and internal event. What exactly the economic events? It is a series of consequences which is going to be appear in the business day-to-day operations. Economic events, as you all know that, it is a series of consequences which is going to be occur in the every business organization in its day-to-day operations. The consequences, the events, you also all know that it is going to be in the monetary form. Whatever the events which is going to be happened in the business are going to be in the monetary form and in the measuring form, then that events are going to be called as economic event. ಯಾವ event, ಯಾವ consequences ನಮ್ಮ business ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. The events is going to be further classified into two categories, that is external event and internal event. The external event, it is going to be happened in the business to the outsiders. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀನು 10 ಬುಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ person we are going to be called as external. Whatever the transactions or the trading activities which is going to be happened from the business to the outsider, then we are going to be called as external event. What do we call that? External event. Then what exactly is an internal event? Internal event, it is an event which is going to be transactions which is going to be happen between one department to another department of the same organization. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸರ್? ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹೋಮ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ the raw materials is going to be supplied or given by the stores department to the production department is also one of the event which is going to be considered as internal event. Unlike that, the finance department is going to be paid money to the HR department. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh to the HR department in case of payment of salary. Okay, so this is the example for what? Internal events. Events ಅಂದ್ರೆ it is a series of consequences which is going to be happen in the business day to day operations. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು? ಮಾನಿಟರಿ ಇವೆಂಟ್. ಮಾನಿಟರಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ before going to next one, just take down that one. External event. An event which
an event which are made by the business concern with the outsiders is known as external event. Okay, like that internal event. An event which made between different departments of same organization is known as internal event. An event which is made between the different departments of same organization. ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the next one is identification. See, whatever the transactions which is going to be happened in the business, that transactions are to be recorded in the books of accounts. Keep it in mind, not all type of transactions are going to be recorded in the business books. The transactions which is to be recorded and which are not to be recorded is to be thought by the any persons of the business. The transactions which is going to be in the monetary form and in the measurement form are to be recorded in the any books of accounts. If the transactions is not going to be in the monetary form or in the measuring form, then we are not going to be recorded in the books of accounts. Okay, that is we are going to be called as identification. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ which is to be recorded in the books and which are not to be recorded in the books. Okay, that process we are going to be called as identification. As you all know that every transactions is to be recorded in which book, which is the base book or original books, journal. ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದು? ಜರ್ನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಡ್ಜರ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್. So on the basis of identification, if you are going to be identified it as a transaction, then you are going to be record the transaction in what? Journal. Okay, after the journal recording, okay, you are going to be post the same account which is going to be recorded in journal to the ledger. Okay, journal ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So which is to be recorded in journal? Only the transactions.
What type of transactions? The transaction which is in the monetary form and in the measuring form. Then only we are going to be call it as a transactions. That transactions are going to be recorded in a journal, and then afterward ledger. Okay. It is a process of identifying what transactions are recorded and what transactions are not to be recorded in the transactions which are monetary form and measuring form are to be recorded in books. It is a process of identifying what transactions are to be recorded and what transactions are not to be recorded, where the transactions which is in the monetary form and in the measuring form are to be recorded in the books. Take an example. Purchase dairy milk of rupees 10 each. Purchase dairy milk of rupees 10 each. ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 1 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು 10. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ 5 ಯೂನಿಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 50 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 50 ರೂಪೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂತು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 1ಕ್ಕೆ 5 ಆದರೆ 1ಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 5ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 50. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಮಾನಿಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10 ರೂಪೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಓಕೆ 1ಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 5ಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಮತ್ತು ಮೆಜರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ appointment of manager for this file. Appointment of manager for rupees 5. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರಿ ಮತ್ತು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ.
ಸರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನಿಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮಾನಿಟರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೆವರ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಜರ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ₹5 lakh, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಅವನ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ like this we are going to make the identification of transactions. Are you understand? Okay, next one. Next one is measurement. Measurement means measuring the each and every transactions in its units and prices. Every transaction are measured in terms of units and prices. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ml, ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಜಿ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರಾಮ್, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಲೀಟರ್ಸ್, ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಪೀಸಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದರೆ ಎಷ್ಟು. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೇಸಿಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ 10 books ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ 10 books ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 10 books. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಮಾಡಲ್ಲ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? 10 ಬುಕ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದು, ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ?
ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ 10 books ಫಾರ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 10 ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ 10 books ಅಂತ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಆಫ್ ಇಲ್ಲ. 10 ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮಗೆ 10 ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, then we are going to be consider it as a cash transaction. If you are not going to be made the payment of cash, then it is going to be considered as a credit transaction. Okay, purchase 10 books of ₹10 each from ಆದಿತ್ಯ ಇಂದ 10 books ಅನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಂಗೆ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು? 100 ರೂಪಾಯಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ 10 books ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಯಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗುಡ್ಸ್ಗೆ ಆಯಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಬರಲಿ. ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 10 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ, 2 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, sorry, communication. Next one. Recording. Okay. The transactions which are in monetary form and measuring form is to be recorded in books of accounts in order to prepare financial statements. The transactions which are in monetary form and in the measurement form are to be recorded in the books of accounts. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ?
ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ recorded in the books of accounts, those transactions are going to be used in order to make the preparations of the financial statements. Financial statement is going to be consist of profit and loss statement, and balance sheet. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ liability, we need to prepare the balance sheet. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪೊಸಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Okay, it will start from April and it is going to be next to March. So at the end of the March, we are going to be prepare what, financial statements. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಾರ್ಚಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, keep it in mind, if you are going to record the transactions into the books of accounts in order to prepare the financial statements, we are going to be record the transactions in the chronological order. Okay, ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವ ರೀತಿ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 6 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್, ಇವಾಗ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಪ್ಪ, 2ನೇ ತಾರೀಕು ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು, ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ನಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ we record the accounts on the basis of analytical order. In the journal we record the transaction on the basis of chronological order. That process we are going to be called as recording. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is all about the recording. Okay, the next one is communication. Okay. The economic events are identified measured and recorded in books. The pertinent information is generated and communicated to the internal and external users. Okay, communication process ಅಲ್ಲಿ the economic events are identified, measured and recorded in the books of accounts. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲವೆಂಟ್. ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ರಿಲವೆಂಟ್. ರಿಲವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ. ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ by the help of financial statements. That financial statements are going to be communicated to the external users and the internal users of the organization. Okay, so this is all about the process. Okay, ಅದು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.